warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma asna 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdal al-a'mal. Situ dah. Qala Imam Musannif wa bi qala haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd qala wa haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Ziyad qala haddatsana Ibrahim يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله عز وجل قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وبه قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا خلف ابن هشام واللفظ له قال حدثنا حمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراويه الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراويه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الضائع أو تصنع لأخرق وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه وبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنباري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال قلت يا رسول الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن ابن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. باب بيان الكبائر وأكبرها. وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. وحدثني وبي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما
an Sa'd bin Ibrahim bihadzal isnad mithlah. Ini bab berkenaan dengan iman itu, iman kepada Allah Ta'ala itu adalah amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama ni maknanya yang paling besar pahala di sisi Allah SWT. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang paling besar. Riwayat daripada Abu Hurairah katanya Nabi SAW telah ditanya manakah amal yang paling afdal, yang paling utama. Nabi SAW menjawab, beriman dengan Allah. Maknanya hak paling utama lah, tak ada yang lebih besar daripada ni, iman kepada Allah. Maknanya kalau orang tu buat amal kebajikan yang lain tanpa bersama dengan amalnya itu iman billah, maka tidak ada gunalah. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabu zam'anu ma'a. Orang-orang kafir itu yang tidak ada iman kepada Allah Ta'ala, amal mereka itu seperti biqi'at kasarabin, seperti fata morgana di padang pasir. Orang yang dahaga itu menganggap ada air, lalu dia pergi mendapatkannya, tiba-tiba tidak ada. Mana orang kafir ni, dia ingat dengan amal kebaikan dia tu dia dapat pahala, dapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala, sedangkan tidak, kerana mereka dia tidak mengakui ketuhanan Allah SWT. Situ dia tak percaya dah. Jadi amal yang baik itu dia mesti bermula dengan iman billah. Syarat diterima amal, syarat qabul amal, iman kepada Allah, ikhlas kerana Allah. Kemudian berjihad di jalan Allah Ta'ala, maknanya berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, meninggikan kalimah Allah, menjaga negara Islam daripada dicerobohi, mengembangkan agama Allah. Kemudian haji mabrur. Nabi kata haji mabrur, maknanya haji yang sempurna dengan amal kebaikan, ketakwaan yang tidak bercampur dengan dosa, tidak bercampur dengan perbalahan, tidak bercampur dengan mencarut ataupun nyapunglah suami isteri. Buat haji pun pada waktu dia buat haji tu dia tidak boleh bercakap kata-kata rafah, kata-kata yang mendorong kepada hubungan kelamin. Bolehnya lepas daripada tahallul lah. Tahallul. Dia buat belaka lah pada hari yang ke-10 tu. Dia tawaf ziarah. Dia melontar jamrah. Dia mengguting ataupun dia bercukur. Barulah dia boleh bersetubuh. Jadi haji mabrur ni dia daripada perkataan bir. Bir tu kebajikan. Maknanya haji yang penuh dengan ketakwaan dan amal kebajikan. Maknanya dia nak pergi, dia sudah bertaubat, menyelesaikan segala tanggungjawab agama dia. Di sana pun dia jaga adab-adab. Dia melaksanakan tuntutan haji, rukun, syarat, fardu, wajib, apa semua. Dan dia balik tu, balik dengan amal yang soleh. Itu mana mabrur, mana haji yang diikuti dengan amal kebajikan. Ada juga dikatakan haji yang tidak ada riya. Masuk situ lah. Itu lebih khusus lagi. Jadi haji ni dia sempurna dengan takwa dan amal kebaikan. Kemudian dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, maknanya di sini Imam Muslim nak membezakan antara riwayat Muhammad bin Ja'far ni dengan riwayat siapa dia ni, riwayat Muhammad bin Ja'far bin Ziyad dengan riwayat Mansur bin Abi Muzahim. Mana dia nak membezakan perbezaan di antara lafaz gurunya. Mansur kata imanun billahi azza wa jalla. Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far imanun billahi wa rasulih. Jadi beza situ pun dia sudah menjaga, mengambil kira. Dia membezakan lafaz antara guru-guru.
Kemudian riwayat 84 ni, riwayat Abu Dzar pula. Maknanya riwayat ia menyokong riwayat Abu Hurairah tadi. Jadi dia ada perbezaan sedikit, iaitu beriman dengan Allah dan jihad. Maknanya Nabi ditanya apakah amal yang lebih utama, Nabi tu jawab iman dengan Allah dan jihad. Mana sekaligus. Nabi kapuh selalu. Maknanya bila beriman dengan Allah Ta'ala, maka seseorang itu kena bersedia untuk mengorbankan hartanya dan nyawanya kerana iman kepada Allah, agama Allah. Kemudian, manakah amal yang paling utama? Ayu riqab. Maknanya hamba mana yang paling afdal dibebaskan. Mana kalau kata orang tu pergi, dia dapat bahagia dia tu tawanan pergi. Jadi hamba dia. Jadi dia anjurkan supaya dia memerdekakan hamba tu. Jadi nak merdeka hak mana? Jadi Nabi SAW kata yang paling berharga di sisi ahlinya. Di sisi ahlinya ni, mana bagi orang menilai lah. Orang menilai hamba tu. Mana orang tu tengok hamba ni umur 30 tahun gagah. Dah gagah. Mahal lagi. Kereta lah. Maknanya tahun-tahun baru ni mana pick up molek lagi. Maknanya ahli perniagaan hamba pada waktu tu dia tahu nilai seorang hamba, hak mana paling mahal tu lah hak molek. Mana dipanggil uruf ahli dia. Mana kalau dia nak memerdekakan hamba umur 70, 80, mana tidak afdal lah, boleh tapi tidak afdal. Hak afdalnya hak paling mahal di sisi ahli yang menilainya. Wa aksaruha samana, dan paling banyak nilai, mahal harganya. Kata Imam Nawawi, pada praktiknya orang yang nak memerdekakan seorang hamba, maknanya pada praktiknya kalau dia nak memerdekakan hamba, hamba tu hak milik dia, dia tak berkongsi. Sebab kadang-kadang orang tu dia memerdekakan hamba tapi dia berkongsi hamba. Jadi katalah hamba tu harga 400 dinar. Hamba tu harga 400 dinar. Jadi dia kongsi dengan saing dia, ada 4 orang saing dia 100 dinar. Jadi dia hanya memerdekakan satu juzuk daripada hamba tersebut. Jadi itu tidak afdal lagi. Dia hak afdalnya seorang hamba tu dimerdekakan sehingga hamba tu merdeka secara mutlak. Kalau kata 4 orang memiliki seorang hamba, boleh jadi dia buat penggiliran. Hari ni kerja rumah ni, esok rumah ni, lusa tu. Jadi bila dia merdekakan bahagian dia orang hamba tadi tetap sebagai hamba lagi. Jadi itu tidak begitu dituntut, tidak begitu afdal lagi. Kemudian kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar ni, hamba ni hak afdal tu dia bergantung kepada keadaan lah. Seperti barang tadilah. Satu barang tu ahli dia tu dia nilai berapa nak perga barang ni. Jadi kalau orang ahli dia boleh tahulah nilai dia. Orang tidak ahli tak boleh nak letak harga tu berapa hak sesuai dengan dia. Jadi dia kena bergantung kepada penilaian orang tertentu. Kemudian kata Abu Dzar, kalau aku tidak dapat fa'ilam af'al, kalau aku tidak dapat berbuat demikian, aku tidak ada hamba ni. Ni kita boleh nampak lah Abu Dzar ni dalam mazhab dia tu dia tak pergi harta. Dia tidak pergi harta. Maknanya bila dia tanya pada Nabi, Nabi suruh merdekakan hamba, dia ni tidak berapa ada harta. Jadi dia tanya, kalau aku tidak dapat berbuat demikian, mana tak boleh nak memerdekakan hamba. Maka Nabi kata, tu'inu sani'a, engkau menolong tukar. Mana engkau menolong tukar? Maknanya orang yang mahir
Dalam satu pertukangan, ya, dia pandai. Katalah dia pandai dia pandai buat rumah lah. Dia pandai buat rumah. Kau seming, apa semua pandai. Cuma tak ada orang yang nak ambil dia sebagai bekerja. Macam budak-budak tubik daripada giat marah. Dia belajar dengan kemahiran, boleh backing kau tu ni. Lepas tu tubik tu tak ada siapa yang boleh memberi pekerjaan untuk dia. Maka orang kaya ni, dia pun ambil bagi pekerjaan kepada tukar ni. Jadi dia pandai. Dia pandai tapi tak ada peluang pekerjaan. Jadi kita pun bagi modal pada dia, dia pun boleh buat lah. Mana dia bahagia bagi akaun. Bagi akaun. Tubik-tubik tu pandai buat akaun. Tapi tak ada siapa nak ambil dia kerja, tak ada siapa dia boleh beri modal pada dia untuk buka kedai. Maka kamu memberi pekerjaan kepada tukar ni. Au tasna'u li akhraqa. Ataupun akhraq ni orang yang tidak ada kepandaian, tapi kamu dapat memberi kemahiran kepada dia. Mana kita tengok budak ni tubik SPM tu tak pandai apa-apa. Kita kata mai sinilah duk kerja dengan kedai kita. Kedai kita welding. Jadi kita pun ajar pada dia cara welding apa semua. Kita buat syarat pada dia. Ambil belajar di sini setahun. Setahun. Boleh gaji setakat ni. Cukup setahun pandai molek, kita pun up gaji. Mana kamu memberi kepandaian kepada orang yang tidak pandai. Mana ni cara mikir, kata sumber manusia. Nabi ni dia nampak pemikiran Nabi ni, panggil pengurusan modal insan. Kemudian ara'aita, beritahu kepada aku, jika aku tidak mampu untuk melakukan setengah daripada amal, yakni amal kebaikan ni aku tidak mampu buat. Jadi Nabi SAW kata, engkau tahanlah kejahatan engkau daripada manusia. Maknanya janganlah kamu memudaratkan orang lain, jangan kamu mengganggu orang lain. Jahat engkau tu jangan kamu buat kepada manusia. Tahan diri daripada melakukan kejahatan terhadap manusia. Kerana itu adalah sedekah daripada engkau untuk diri engkau. Mana dengan cara tu kamu tolong diri sebenar. Jadi kita tak ada modal ni, tak ada modal gapo-gapo, tak ada pitih, tak boleh nak sedekah, tak boleh nak tu. Jadi kita duduk dia. Duduk dia. Kalau kita tak ada ilmu, tak pandai nak mengajar, duduk dia. Lebih baik lagi daripada kita tiba-tiba nak mengajar. Nak mengajar, tu bahaya. Ataupun hal ni benda paling mudah dalam kehidupan kita. Kita tak pandai buat baik, jangan jadi pandai pula buat jahat. Jadi Nabi kata, kamu jangan ganggu manusia. Itu adalah sedekah, mana kamu dapat pahala. Kemudian riwayat berikut tu sama lebih kurang lagu tu juga. Kemudian riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ni ada beberapa tarik. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud ni, aku tanya Nabi, manakah amal yang lebih utama? Nabi kata sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktu dia ni maknanya waktu sembahyang ni, sembahyang ni dia ada afdal mengikut waktu dia. Sebab setengah sembahyang ada afdal di awal, ada afdal di lewat. Macam Isya. Isya ni molek lewat. Sesar beres apa semua, sembahyang Isya klik tidur. Tu hak afdalnya. Tapi oleh kerana budak-budak nak sembahyang cepat, ibu pun letih dah. Kerja sepanjang hari, dia nak rehat dah waktu malam, maka sembahyanglah awal waktu. Jadi li waqtiha ni. Sebab ada juga riwayat li awali waqtiha, tapi riwayat tu tidak kuat. Kuatnya li waqtiha. Mana pada waktunya. Jadi waktu dia ni dia ada waktu afdal. Masuk waktu sa. Kalau baca dalam kitab fiqh tu, dia ada awal waktu, yang ni masuk waktu.
Masuk waktu tu awal waktu lah. Dah. Ada waktu harus, ada waktu afdal. Kalau kata maghrib ini sepakat kata awal lah, tak ada khilaf. Kalau Zuhur dah, kalau dalam musim panas molek pelewat, tunggu dia redup. Kalau kata subuh itu khilaf. Syafi'i kata ghalas, maknanya dalam keadaan gelap tu semaya. Hanafi pula kata isfar, bila cerah tu baru semaya. Mana kalau kita subuh 5.50 kak, kita semaya dalam 6.30. Sebab apa? Sebab memberi peluang kepada orang baru bangun ketika bel subuh tu dia nak buat air, nak berwuduk ke apa. Jadi dia dapat mari berjemaah. Jadi semaya pada waktunya, mana pada waktu masing-masing, pada waktu afdal. Bergantung kepada jenis semaya itu. Kemudian diikuti dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Mana buat baik berkhidmat, berkhidmat. Kemudian dia tanya apa lagi? Jihad di jalan Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku tidak aku tidak fama taraktu istaziduhu. Tidaklah aku tinggalkan minta lagi daripada baginda, melainkan kerana kasihan baginda. Maknanya kalau aku tanya lagi, kemudian gapo, Nabi akan jawab. Jadi letih kau Nabi lah nak jawab. Kemudian gapo. Jadi aku kasihan kepada Nabi. Maka aku pun tidak lagi tanya tambahan. Maknanya sebagai pelajar, dia semangat setahu mana nak ngaji pun, nak tahu pun, dia kena tahu keadaan persediaan ataupun kemampuan guru dia. Mana kena mengambil kira ni. Jadi kalau guru dia tu lembek tercekak kak, tak sedap pasal dah. Gitu. Maknanya dia kena imbangkan antara hirs, kesungguhan dia tu dengan keadaan orang yang mengajar. Begitu juga guru pun lagu tu juga. Kalau anak murid tak lagi dah bol lah duk mengajar ni. Maknanya kena mengambil kira keadaan. Kalau main buah angin dia tu payah nak berhenti. Ada orang ngajar kuliah subuh 8.30 tak habis lagi. Ya gas lebih. Kemudian riwayat satu lagi sama lebih kurang itu juga. Nabi qala haddatsani bihinna. Nabi sendiri menceritakan kepada aku amalan-amalan yang afdal itu. Kemudian bab berikut, bab menjelaskan keadaan syirik itu. Syirik itu adalah dosa yang paling keji sekali. Dan menjelaskan dosa-dosa yang besar sesudah daripada syirik. Riwayat daripada Abdullah, maknanya Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Jadi Imam Muslim ni dia buat mari lawan pada hak tadi. Hak tadi amal hak paling utama ni dosa pula. Hak paling besar. Iaitu engkau menganggap bagi Tuhan itu ada tandingan, sedangkan dia yang menciptakan engkau. Maknanya hak lain ni bukan tandingan Tuhan, kerana tidak ada kelayakan untuk mencipta. Jadi tiba-tiba engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala tu ada nid, ada lawan, ada sama seperti dia. Maknanya ambil sifat Allah Ta'ala letak pada makhluk. Itu takrif syirik. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Bila ditanya kepada ahli neraka ni, sebab apa kamu jadi ahli neraka ni? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kerana kami menganggap sama engkau dengan Tuhan. Maknanya orang musyrik ni dia menganggap wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, malaikat-malaikat ni sebagai ada kuasa juga
sama seperti Allah. Jadi memindahkan sifat Allah Ta'ala letak pada makhluk, itu dipanggil syirik. Kalau ambil sifat makhluk letak pada Allah, itu dipanggil tasbih. Tasbih, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dosa yang kedua, sedangkan dia mencipta engkau, maknanya yang lain itu tidak mencipta engkau, tiba-tiba engkau mengangkat jadi seperti Tuhan. Sebab ia berkuasa mencipta ni Allah Ta'ala sahaja. Kemudian apa lagi? Aku pun kata inna zalika la'azim, berat tu. Kemudian aku tanya lagi apa dia? Nabi kata, kemudian engkau membunuh anak engkau kerana bimbang. Dia makan bersama dengan engkau. Maknanya kamu bimbang, rezeki kamu tak cukup. Bila ada anak ni. Bila ada anak ramai ni, jadi takut tak cukup. Tak ada ayat ta'ama ma'aka ni maknanya kamu bimbang dia tu makan bersama dengan engkau. Maknanya bila dia ada, kita ada anak tu, kita serah tak cukup rezeki kita, piti kita, lalu kita bunuh. Itu dosa besar. Sedangkan ia memberi rezeki Allah, ia mencipta anak Allah, ia memberi rezeki pada anak kita Allah, bukan kita. Kemudian apa lagi? Nabi kata kemudian engkau berzina dengan isteri jiran engkau. Ini yang paling besar. Semata-mata zina tu dosa besar dah. Berzina pula dengan jiran. Sebab jiran ni kita agak ke dia lah, gimana-mana kita agak ke dia. Dah, gapo-gapo bau makanan, dah. Bau makanan rumah dia tu siapa kita, dah. Bau tu siapa, lepas tu siapa pula makanan tu. Dia pun ada gapo-gapo dia bagi pada kita. Dia nak pergi mana-mana pun dia pesan pada kita supaya tengok rumah dia. Jadi satu dosa yang besar seseorang itu dia mengkhianati jirannya. Sedangkan jiran tu dia percaya kepada diri dia. Jadi ini dosa atas dosa lah. Dosa berzina satu perkara, dosa mengganggu, mengkhianati jiran satu bentuk dosa lagi. Kemudian dalam riwayat satu lagi sama juga, cuma ada tambahan Nabi membaca ayat fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqah. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang membenarkan perkara ni, iaitu ibadur rahman adalah orang yang tidak menyeru bersama dengan Allah Ta'ala itu Tuhan yang lain. Jadi kebanyakan orang dia terjemah la yad'uni, mana tidak menyembah. Sedangkan la yad'u ni asal mana da'a ni seru, mana panggil minta, mana istighasah lah, istighasah. Sebab itulah Imam Waliyullah sendiri pun pada tempat la ya'budu ni, la yad'un, la yad'u ni dia kritik orang yang menterjemah la ya'budun. Sebab doa tu ibadat. Doa tu sendiri ibadat. Maknanya bila Allah Ta'ala kata menyeru, berdoa, mana kita kena pakai hak asal. Mana doa tu sebagai ibadat. Jadi setengah orang dia kata kita tidak sujud pada dia. Kita panggil je. Sedangkan ayat kata jangan panggil selain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang lain. Seru minta pertolongan, minta ajak, ataupun dalam istilah istighasah, minta tolong dengan makhluk pada perkara luar daripada kudrat makhluk. Minta dengan makhluk, seru makhluk dalam perkara luar asbab musabab. Dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah Ta'ala mengharamkan mereka dengan hak. Maknanya membunuh manusia ni hanya dibenarkan pada ketika peperangan jihad, pada melaksanakan hukum qisas, pada melaksanakan hukum terhadap orang-orang murtad yang memberontak, dan dia tidak berzina. Sesiapa yang berbuat demikian yalqa athama, dia akan menerima akibat nakala, maknanya akibat hukuman yang begitu berat, hukuman yang memberi pengajaran yang besar.
Mana di sini dia ada hukumnya bunuh lah. Hukumnya sebab. Kemudian bab menjelaskan dosa-dosa besar dan yang paling besar. Riwayat daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah ni nama dia Nufai' bin Harith. Nufai' bin Harith. Kata dia, aku duduk bersama dengan Nabi SAW. Nabi bersabda, tidak mahukah aku memberitahu kepada kamu dosa besar yang paling besar? Dosa tu besar dah, paling besar pula. Jadi istilah dosa besar ni, maknanya setiap dosa yang Allah Ta'ala sebut dengan jelas, manusia tu mendapat laknat, kutukan. Disebutkan dengan jelas ada hukumnya. Dosa tu melibatkan terjejasnya kemaslahatan manusia. Itu dikatakan dosa besar. Maknanya perbuatan yang menjejaskan kemaslahatan manusia, survival manusia ni, maka itu adalah dosa besar. Jadi dosa ni dia ada besar, dia ada kecil. Jadi ada besar yang paling besar, ada dosa besar, ada dosa kecil. Setengah orang dia kata mana ada dosa besar, dosa kecil. Sebab semua tu lawan Tuhan. Tu dia tak faham istilah. Dalam hadis ni ada pembahagian dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil ni maknanya mudarat dia tu tidak sebesar dosa besar lah. Nabi menyebut 3 kali, maknanya supaya sahabat tu sedar, berminat. Nabi kata syirik kepada Allah. Syirik pada Allah Ta'ala ni maknanya ngaku Tuhan itu ada, Allah sebagai Tuhan, tetapi dalam masa yang sama meletakkan yang lain setanding dengan Allah. Kemudian derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian persaksian palsu. Persaksian palsu ni maknanya saksi palsu di mahkamah untuk merampas hak orang lain. Sebab saksi palsu ni dia dapat ambil harta orang. Jadi hakim tu memutuskan itu harta dia, padahal tidak harta dia. Dia hanya dapat kerana saksi tadi tidak adil. Syahadatul zur ni menyebabkan orang yang bersalah terlepas. Orang yang bersalah terlepas, orang yang tidak bersalah dihukum. Mana dia bukan membunuh, tetapi dituduh membunuh. Saksi itu pandai. Hakim terima persaksian tadi. Maka orang yang memberi saksi palsu tu dia telah menyebabkan kematian. Ataupun qaul zur, kata perawi sebagai syak ni, qaul zur. Tetapi dalam riwayat satu lagi tu kata Syu'bah, dalam riwayat 88 tu kata Syu'bah, berat pada sangkaan aku Nabi kata syahadatul zur, bukan qaul zur. Sebab kalau kata qaul zur tu dia merujuk pada dalam surah surah haji tu, fajtanibu rijsa minal authan wajtanibu qaula zur. Ayat 30, hendaklah kamu menjauhi kekotoran daripada berhala-berhala dan jauhilah ucapan zur, maknanya ucapan syirik, ucapan dosa. Jadi qaula zur tu dia lebih umum lah, lebih umum. Sebab itulah Syu'bah dia yakin bahawa Nabi maksudkan sesuatu yang lebih khusus, syahadah ni. Sebab qaul zur ni kata-kata dosa, dia boleh merangkumi kata-kata syirik pun boleh, kata-kata berdusta pun boleh juga. Tapi yang lebih khusus di sini adalah persaksian palsu yang menyebabkan menzalimi pihak lain, menyebabkan orang zalim terlepas, orang yang tidak bersalah dihukum, Tuhan punya hak terlepas hak dia, terlucut hak dia. Kemudian riwayat daripada Abu Hurairah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Dalam kamu menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Jadi dikatakan, wahai Rasulullah, apa dia 7 perkara tadi? Nabi kata syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan jalan kebenaran. Jadi lepas daripada syirik ni disebutkan sihir. Asal sihir ni makna mengubah lah. Hak saya jadi beci. Hak sihat jadi sakit. Hak suami isteri jadi bercerai. Itu hak zahirnya. Tapi hak hakikat sebenarnya, untuk menjayakan matlamat sihir ni, dia kena puja syaitan. Dia kena sembah jin, sembah iblis. Kena kufur kepada Allah Ta'ala dahulu, barulah sihir dia itu menjadi. Maka sebab itulah Nabi SAW menyebut sihir ni langsung lepas daripada syirik. Kerana sihir itu salah satu bentuk syirik dan kufur juga. Dia kena jamu tu, kuatu. Kemudian memakan harta yatim. Dalam Quran dia ada qaid, ada tambah bil ma'ruf dah. Mana boleh makan dengan cara yang baik lah. Maknanya kalau kita pera anak yatim ni, kita pera dia dah. Jadi kita sendiri pun tak cukup belanja, jadi kita boleh ambil harta pusaka peninggalan ayah dia untuk dia tu, untuk perbelanjaan dia. Jadi dia capulah, kita masuk untuk dia tu. Sekali untuk kita lah, tak kira lah bini kita nak masuk untuk dia, untuk kita suku, piti suku. Jadi capu sekali tak apa. Jadi ada termakan sikit banyak tu dengan cara ma'ruf diterima tu boleh lah. Bukan kata sementara dia pera anak yatim ni, ikan tergiri semacam, kambing semacam. Selama ni dia makan ke selayar, ke lolong je. Tu cara tidak ma'ruf lah. Dia bermewah setelah pera anak yatim. Tu tak boleh. Tapi kalau dia cara ma'ruf tu sebagai wakil, dia bertindak atas kemaslahatan anak yatim, dia makan tu tak apa. Ni pengurus anak yatim dah, kata welfare. Anak yatim kena minta derma pula. Tu zalim lah. Sedangkan derma tu, bila derma atas nama anak yatim ni laku. Sebab orang ni beri anak yatim kat sedih. Kalau miskin ni lambat sikit. Jadi ada orang tertentu dia guna. Tu cara yang tidak betul. Kemudian makan riba. Makan riba ni maknanya menindas orang yang terdesak, mengambil kesempatan atas orang yang terdesak. Kerana orang tu tidak akan buta, melainkan dia berhajat. Jadi hajat dia tadi dieksploitasi oleh ceti, oleh orang berharta untuk dia mendapat keuntungan. Maknanya kalau dia guna duit dia tadi nak nego, belum tentu lagi dia boleh kaya. Tak. Tapi kalau dia bagi pinjam pada orang lain, dia ambil keuntungan atas pinjaman tadi, mana itu bagi dia satu benda yang pasti. Berarti dia telah eksploitasi keadaan terdesak orang. Dan riba ni dia makin lama dia makin besar bunga dia. Tak bayar 6 bulan dia naik pula, tak bayar setahun naik pula. Kalau dulu tu siapa dia tu jadi hamba kerana buta, dia terpaksa gada tanah dia. Itu aklul riba. Kemudian lari daripada medan peperangan. Maknanya watawalli yaumaz zahfi, makna dia melarikan daripada kumpulan yang berperang berhadapan dengan musuh. Asal mana zahfi ni maknanya kanak-kanak ia ni dia ngesok ni. Dia ngesok ni. Maknanya payah dia nak bergerak tu. Maknanya dia lari pada ketika tentera tu dalam keadaan hampir kekalahan. Dia lari pada waktu tu. Mana dia tengok, kita tak benar dah ni.
Jadi dia pun buat selesai lari daripada pertempuran, tinggal sahabat-sahabat dia. Itu adalah dosa yang besar. Kerana yang pertama menyebabkan kekalahan menjadi lebih pasti lagi. Yang kedua melemahkan semangat tentera yang lain. Jadi pakak lemah lah. Maknanya mereka tu lemah semangat. Lemah semangat dan juga lemah kekuatan mereka jadi lemah. Dosa besar. Jadi kalau Nabi kata jihad fi sabilillah sebagai afdalul amal, mana lari daripada jihad ni, itu dosa yang besar lah. Kemudian menuduh wanita yang suci, yang tidak terlitah pun nak buat kejahatan, lagi mereka tu beriman kepada Allah Ta'ala. Maknanya membuat tuduhan kepada wanita yang baik, mana dia yang menutup aurat keluar dengan jaga tertib dia, dengan jaga adab dia keluar. Lalu dia menuduh dengan perbuatan zina. Jadi itu dosa besar sebab mencela maruah. Sebab kalau sabit dia berjaya membawa bukti, maka perempuan ni akan dihukum lah. Hukum pula secara terbuka. Satu sebab. Jadi mahkamah ni dia hanya terima persaksian. Kalau cukup saksi 4 orang ni memberi saksi bahawa perempuan ni zina, dia tuduh, pakat waktu tuduh. Jatuh kena dia. Tercela maruah dia. Jadi sebab itulah tidak boleh menuduh orang melakukan perbuatan zina ni, besar akibat dia. Dosa besar. Kemudian riwayat Abdullah bin Amr bin As, di antara dosa besar, maknanya banyak dosa-dosa besar ni, iaitu seseorang itu memaki, menyerana kedua ibu bapanya. Jadi sahabat tanya, macam mana? Adakah seorang lelaki itu, seseorang itu boleh mencela kedua ibu bapa dia, boleh memaki, boleh kata uduh kepada kedua ibu bapa dia? Nabi kata ada. Ada. Yang ni seseorang itu memaki ayah orang ni, maka orang itu pun jawab lalu, balah. Maknanya dia maki ayah kawan ni pun maki ayah dia pula. Jadi ini orang panggil mutasabib, tidak mubashir. Mubashir ni dia kata tu, dia kata pada ayah dia, dia kata pada ayah dia tu teruk, dia kata pada mak dia, dia kutut direct. Itu dipanggil mubashir. Tapi hak tidak direct ni, dia kata kepada ayah kawan ni pula balah pada dia, sama seperti tadi. Macam cerita Piramli lah. Macam cerita Piramli. Ni kepala bapa engkau. Dia pun waktu jawab, ni kepala bapa engkau. Talih, super. Kalau artis dia berlakon anak beranak, ada artis dia berlakon anak beranak ni, dia kata komok dia. Jadi dia kata kita berlakon je, bukan sungguh. Dia panggil irja'nya, murji'ah. Dia panggil murji'ahnya. Mana bagi dia, kita berlakon, kita kata kepada seseorang, kata maki, laknat, kutuk ke apa, kita berlakon je. Itu panggil murji'ah. Maknanya bagi dia benda tu tidak ada kesan pada iman, padahal benda tu menjejaskan iman. Dosa juga. Dosa berlakon sebagai dua beranak berlakon sebagai anak beranak, ataupun dua beranak ni berlakon dengan watak yang berlainan tapi melibatkan maki amung, tu berdosa juga. Samalah juga seperti orang tu berlakon menjadi Firaun. Berlakon jadi Firaun, kau jadi orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, tak boleh juga. Seperti mana tak boleh nak berlakon jadi Nabi. Kalau Ira dia buat cerita Nabi Yusuf, dahsyat. Memang dialog bahasa filem tu bahasa Parsi.
Kemudian bab berikut ni bab tahrimil kibr, haramnya takabbur. Wallah.